प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। सो अज की इस वीडियो में असी कंप्यूटर साइंस जमात 7वीं पाठ 1 तो पाठ 5 तक की जी दोहराई है वो लैके हाजिर हुए हाँ। तो इस पूरी वीडियो के असी पाठ 1 तो पाठ 4 तक दे खाली थावां सही गलत और छोटे प्रश्न उत्तरों बारे जाणांगे। सो आओ असी हुण अगे वीडियो वल वधदे हैं। सब तो पहला साडे कोल पाठ 1 दी खाली थावां है। पहली खाली थां है नंबर पैड की वरतों लई डैश की ऑन होनी चाहिए है। साढ़े को इसके ऑप्शन है नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक या कोई नहीं। तो सही साढ़े को इसका सही आंसर नंबर पैड की वरतों लिए साढ़े को नम लॉक जी की है वो ऑन होनी चाहिए है। दूसरी खाली थां है होम रो विच खब्बे हत्थ की सब तो छोटी उंगली नाल डैश की दबाई जाती है। साढ़े को इसके ऑप्शन है ए, एस, डी या एफ। तो साढ़े को सही आंसर है ए। होम रो विच खब्बे हत्थ की सब तो छोटी उंगली नाल ए की नूं दबाया जाता है। तीसरी खाली थां है होम रो विच सज्जे हत्थ की विचली उंगली नाल डैश की दबाई जाती है। साढ़े को इसका आंसर है जे, के, एल या सैमीकोलन। साढ़े को इसका सही आंसर है होम रो विच खब्बे हत्थ सज्जे हत्थ की विचली उंगली नाल के की दबाई जाती है। अगे साढ़े को चौथी खाली थां है दूसरी रो विच खब्बे हत्थ की रिंग उंगल नाल डैश की दबाई जाती है। साढ़े को इसके ऑप्शन है क्यू, डबल्यू, ई, आर। तो साढ़े को इसका सही आंसर है डबल्यू। पंजवीं खाली थां है तीसरी रो विच सज्जे हत्थ की इंडैक्स उंगल नाल डैश की दबाई जाती है। साढ़े को इसके ऑप्शन है बी, एम ते एन, ए तो लास्ट साढ़े को कोमा। साढ़े को इसका सही आंसर है तीसरी रो विच खब्बे हत्थ सज्जे हत्थ की इंडैक्स उंगल नाल एम अते एन की दबाई जाती है। अगे हम साढ़े को आगे सही गल दसो। टाइपिंग करने लई कीबोर्ड नूं दो भागां विच वंडिया गया है। पहला भाग खब्बा पासा है तो दूसरा भाग सज्जा पासा है। तो ये साढ़े को सही। दूसरी खाली थां है टच टाइपिंग एक अजिही तकनीक है जिस राही असी बिना कीबोर्ड नूं देखे बिना तेज रफ्तार नाल टाइपिंग सीखते हैं। इसका सारा आंसर है सही। तीसरी खाली थां है अनमोल लिपि फोन राही असी आसानी नाल पंजाबी विच टाइपिंग कर सकते हैं। सही। चौथा सही गलत है स्पेस बार दबाउण लई असी अपने सज्जे हत्थ दे अंगूठे की वरतों करते हैं। सही। साढ़े कोल अगली पंजवीं सही गलत है एंटर की की वरतों अगली लाइन ते जाण लई कीती जाती है। सही। हम अगे असीं छोटे उत्तरों वाले प्रश्न वेख लैने। पहला प्रश्न है टच टाइपिंग की होंदी है। टच टाइपिंग एक अजिही तकनीक है जिस राही असी कीबोर्ड नूं देखे बिना सही अते तेज रफ्तार नाल टाइपिंग कर सकते हैं। जेकर असी कीबोर्ड नूं देख के टाइप करते हैं तो साडी टाइपिंग स्पीड घट जाती है। उस तो बाद दूसरा प्रश्न है होम रो उपर उंगलों की स्थिति बारे दसो। जिवें कि तुसीं चित्र में देख पा रहे हो असी होम रो जी कीज़ है उसमें दो भागों में वंडिया होया है। खब्बा हत्थ अते सज्जा हत्थ। खब्बे हत्थ में जिद्दां छोटी उंगल है वो ए बटन ते होनी चाहिए है। रिंग उंगली एस बटन ते, मिडल उंगली डी ते, इंडैक्स उंगली एफ अते जी जिहड़ियां दोवें बटन है या कीज़ है उन्होंने असी इंडैक्स उंगल दे नाल प्रैस कर सकते हैं। उस तरह सज्जे हत्थ में साडे कोल सब तो जी छोटी उंगल है वो सैमीकोलन ते, रिंग उंगली एल ते, मिडल उंगली के ते अते इंडैक्स उंगली जे अते एच दोवां नूं दबाउण लई वरती जाती है। अगे साडे कोल हुण प्रश्न नंबर 3 दूजी रो पर उंगलों की स्थिति बारे दसो। जिवें कि असीं चित्र भी देख पा रहे हैं हुण जिहड़ी दूजी रो है क्वार्टी यू आई ओ तो इसनूं भी असीं दो भागों में वंडिया होया है खब्बा हत्थ ते सज्जा हत्थ। खब्बे हत्थ विच जिहड़ा छोटी उंगल है वो क्यू ते होएगी, रिंग उंगली डबल्यू ते, मिडल उंगली ई ते, इंडैक्स उंगली आर अते टी ते रख सकते हैं। तो जी इंडैक्स उंगली है वो आर अते टी की नूं प्रैस कर सकती है। उस तो बाद सज्जे हत्थ में साडे कोल सब तो छोटी उंगली पी ते, रिंग उंगली ओ ते, मिडल उंगली या विचली उंगली आई ते, इंडैक्स या पहली उंगली यू अते वाई की नूं प्रैस करेगी। उस तो बाद तीजी रो उपर उंगलों की स्थिति बारे हुण असीं जाणांगे। सेम उस तरह ही इस रो नूं भी असीं दो भागों में वंडिया होया खब्बा हत्थ सज्जा हत्थ।
ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ Z ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਰਿੰਗ ਉਂਗਲੀ X ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਵਿਚਲੀ ਉਂਗਲੀ C ਤੇ, ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲੀ B ਅਤੇ B ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਸਲੈਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇਗੀ, ਰਿੰਗ ਉਂਗਲੀ ਡਾਟ ਨੂੰ, ਮਿਡਲ ਉਂਗਲੀ ਕੋਮੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਉਂਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ M ਅਤੇ N ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀਪੈਡ ਤੋਂ ਅੰਕ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਹੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀਪੈਡ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀਪੈਡ ਤੋਂ ਅੰਕ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀਪੈਡ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ 0 ਕੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਦੂਜੀ ਉਂਗਲ 5 ਕੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੇ ਦੋ ਪੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਨ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ, ਉੱਪਰਲਾ ਹੇਠਲਾ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਫੋਲਡਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੇ ਦੋ ਪੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਨ ਖੱਬਾ ਅਤੇ ਸੱਜਾ। ਦੂਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਵਿਊ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ, ਟਾਈਟਲ, ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਵਿਊ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਈਲ, ਸਿਲੈਕਟ, ਸਰਚ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਗਈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਰਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਕਾਲ, ਕੈਲਕ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਰਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਪੀ, ਪੇਸਟ, ਕੱਟ ਅਤੇ ਡਿਲੀਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਕੱਟ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੱਸੋ। ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਲਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਲਤ। ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ ਪਲੱਸ R ਕੀ ਦਬਾਓ, ਰਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਸਹੀ। ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਗਲਤ। ਕਾਪੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੱਬਾ ਪੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਡੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਜਾ ਪੈਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ, ਦੂਸਰਾ ਬੈਕ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਟਨ, ਤੀਸਰਾ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ, ਚੌਥਾ ਸਰਚ ਬਾਕਸ, ਪੰਜਵਾਂ ਮੀਨੂ ਬਾਰ, ਛੇਵਾਂ ਟੂਲ ਬਾਰ, ਸੱਤਵਾਂ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫੋਲਡਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ N। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਬਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਮਾਊਸ ਜਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਐਡਿਟ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਐਡਿਟ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਈਟਮ ਪੇਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨੀਮੇਟਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਕੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਐਕਜ਼ੂਲਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਮ, ਪ੍ਰੋਮ, ਈਪਰੋਮ ਜਾਂ ਰੈਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰੋਮ। ਰੋਮ ਮੈਮਰੀ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ, ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਗਈ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈੱਲ, ਏਰੀਆ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੈੱਲ। ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ USB ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੀਰੀਅਲ ਬੱਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬੱਸ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੀਰੀਅਲ ਬੱਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੀਰੀਅਲ ਬੱਸ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸਹੀ ਗਲਤ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ 3.5 ਇੰਚ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 1.44 MB ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 650 ਤੋਂ 700 MB ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ 20 GB ਤੋਂ 500 GB ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। DVD ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ CD ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ DVD ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ 4.7 GB ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ CD ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ 700 MB ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। CD ਜਾਂ DVD ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਮ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ 4 ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਦੂਸਰਾ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ, ਤੀਸਰਾ ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ, ਚੌਥਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕ, ਪੰਜਵਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ, ਛੇਵਾਂ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ, ਸੱਤਵਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਅੱਠਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਟੇਪ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ CD DVD ਵਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲਿਖੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ CD DVD ਵਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਹੈ CD DVD ਨੂੰ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। CD DVD ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। CD DVD ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। DVD ਜਾਂ CD ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। CD DVD ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਮਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਇਹ USB ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਮਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ 4 ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਡੈਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਵਾਰ, 2 ਵਾਰ, 3 ਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ
2 बार क्लिक करो। अगले साडे कोल खाली थां है डैश ग्रुप सानू टैक्सट फॉन्ट स्टाइल साइज़ अते रंग अते होर कई चीज़ां बदलण की आग्या दिंदा है। साडे कोल इसदे ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल पैराग्राफ या एडिटिंग। तो साडे कोल इसदा सही आंसर है फॉन्ट। फॉन्ट ग्रुप सानू टैक्सट फॉन्ट स्टाइल साइज़ रंग अते होर कई चीज़ां बदलण की आग्या दिंदा है। तीसरी खाली थां है डैश का मतलब है अखरां नूं लिखदे होए उसदे हेठां लाइन खिंचना। साडे कोल इसदे ऑप्शन है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन या कोई नहीं। साडे कोल इसदा आंसर है अंडरलाइन का मतलब है अखरां नूं लिखदे होए उसदे हेठां लाइन खिंचना। अगे साडे कोल चौथी खाली थां है डैश ऑप्शन की वरतों करके टैक्सट एक हाईलाइटर पैन नाल मार्क किया होया नज़र आउंदा है। साडे कोल इसदे ऑप्शन है फॉन्ट कलर, टैक्सट हाईलाइट कलर या उपरोक्त सारे। तो साडे कोल इसदा सही आंसर है टैक्सट हाईलाइट कलर ऑप्शन की वरतों करके टैक्सट एक हाईलाइटर पैन नाल मार्क किया होया नज़र आउंदा है। पंजवीं साडे कोल खाली थां है शेप नूं दाखिल करन उपरंत एक नवां टैब दिखाई दिंदा है जिसनूं डैश किया जाता है। साडे कोल इसदे ऑप्शन ने ड्राइंग टूल फॉर्मेट, शेप टूल फॉर्मेट, ड्राइंग शेप फॉर्मेट या कोई नहीं। साडे कोल सही आंसर है शेप नूं दाखिल करन उपरंत एक नवां टैब दिखाई दिंदा है जिसनूं ड्राइंग टूल फॉर्मेट कहा जाता है। हुण अगे साडे कोल चौथे पार्ट दे सही गलत आ गए। असीं क्लिप आर्ट की मदद नाल अपने डॉक्यूमेंट विच टैक्सट नूं स्पैशल इफैक्ट दे सकते हाँ, गलत। दूसरा है टैक्सट बॉक्स एक ऑब्जैक्ट होंदा है जिस नाल असीं इसनूं फाइल विच किते भी रख के टाइप कर सकते हाँ, सही। तीसरा है टैक्सट इफैक्ट विच आउटलाइन, शैडो, ग्लो अते रिफ्लैक्शन होंदा है, सही। चौथा है बोल्ड टैक्सट का मतलब है अखरां नूं तिरछा करके लिखना, गलत। कीबोर्ड तो कंट्रोल प्लस लैफ्ट स्केयर ब्रैकेट अते कंट्रोल प्लस राइट स्केयर ब्रैकेट कीज़ नूं इकट्ठियां दबा के भी टैक्सट का साइज वड्डा या छोटा कर सकते हैं, सही। अगे हम साडे कोल छोटे उत्तर वाले प्रश्न आ गए। MS वर्ड विच टैक्सट नूं चुनण दे कोई 2 तरीकिਆਂ बारे दसो। MS वर्ड विच टैक्सट नूं चुनण दे साडे कोल जिहड़े 2 तरीके है, पहला है माउस की वरतों करके ते कीबोर्ड की वरतों करके असीं अपने टैक्सट नूं चुन सकते हैं। दूसरा प्रश्न है अंडू कमांड बारे लिखो। टैक्सट विच बदलाव करते हुए जेकर कोई गलती हो जाती है तो अंडू कमांड की वरतों करके इसनूं दुरुस्त किया जा सकता है। गलती होने तो बाद उसनूं ठीक करने लई क्विक एक्सेस टूल बार तो अंडू कमांड ते क्लिक करके या कीबोर्ड तो कंट्रोल प्लस Z की नूं इकट्ठियां दबा के इस कमांड नूं वरत्या जा सकता है। तीसरा प्रश्न 3 मुख फॉन्ट स्टाइल किहड़े हन। 3 मुख फॉन्ट स्टाइल साडे कोल है पहला बोल्ड, दूसरा इटैलिक, तीसरा अंडरलाइन। चौथा प्रश्न है असीं टैक्सट इफैक्ट नूं किवें हटा सकते हैं। टैक्सट उपर इफैक्ट नूं हटाउण दे स्टैप हेठ लिखे अनुसार हैं। उस टैक्सट नूं सिलैक्ट करो जिस उपरों इफैक्ट नूं हटाउणा चाहुंदे हो। होम टैब विच फॉन्ट ग्रुप विचों क्लीयर ऑप्शन ते क्लिक करो, टैक्सट इफैक्ट जिहड़ा है वो हट जाएगा। पंजवां प्रश्न MS वर्ड विच किन्ने केस बदलण दे ऑप्शन हैं, उन्हां दे नाम लिखो। MS वर्ड विच केस बदलण दे 5 ऑप्शन होंदे हैं, जिन्हां विच पहला है सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा है कैपिटलाइज ईच वर्ड, पंजवां साडे कोल है टॉगल केस। तो इन्हां केस राहीं असीं अपने टैक्सट का जिहड़ा केस है जां रूप है उसनूं बदल सकते हैं। अगे साडे कोल 6वां प्रश्न है MS वर्ड विच किन्ने अलाइनमेंट होंदे हैं, उन्हां दे नाम ते शॉर्टकट की दसो। तो MS वर्ड विच अलाइनमेंट दे साडे कोल 4 तरीके हैं। पहला है लैफ्ट अलाइन जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस L, दूसरा है सेंटर अलाइन जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस E, तीसरा राइट अलाइन जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस R, लास्ट साडे कोल जस्टिफाई जिसकी साडे कोल शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस J। अगे साडे कोल 7वां प्रश्न है असीं MS वर्ड विच पेज ब्रेक किवें दाखिल कर सकते हैं। जदों असीं पेज के अखीर विच पहुँच जाते हैं तो MS वर्ड अपने आप पेज ब्रेक दाखिल कर दिंदा है। पर जेकर असीं पेज विच किसी भी थां ते पेज ब्रेक दाखिल करना चाहते हैं तो असीं कीबोर्ड तो कंट्रोल प्लस एंटर की नूं इकट्ठियां दबा के भी इसकी वरतों कर सकते हैं। सो बच्चों जेकर तुहानूं अगे असीं हुण पार्ट 5 दी खाली थावां बारे जान लैंदे हां।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡੈਸ਼ ਟੈਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਰਮੈਟ, ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ, ਇਨਸਰਟ ਜਾਂ ਵਿਊ। तो तस्वीर ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਟੈਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੈਪ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੈਸ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕੁਏਅਰ, ਟਾਈਟ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੈਪ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਕ੍ਰੌਪ, ਰੋਟੇਟ, ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੰਪਰੈਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਜ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਵੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਡੈਸ਼ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਟਾਸਕ ਬਾਰ, ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ, ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਜਾਂ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਲਮ ਆਪਸ਼ਨ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹੀ। ਗਰੁੱਪ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ। 3D ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਲਰ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੀ ਕਲਰ ਟੋਨ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਰੀਕਲਰ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸ ਪਿਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਰਮੈਟ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। MS ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੌਪ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰੀਸੈਟ ਪਿਕਚਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੈਟ ਟੈਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੈਟ ਟੈਬ ਦੇ ਐਡਜਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਕ੍ਰੌਪ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮੈਟ ਟੈਬ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੌਪ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪੇਜ ਦੀ ਪੋਰਟਰੇਟ, ਖੜਵੀ ਜਾਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਰਿਲੇਟਿਵ ਫਾਰਮੈਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਜਾਂ ਖੜਵੇ ਪਾਸੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।